Assalamu alaikum, very good morning. Respected teachers, my colleagues, students, Assalamu alaikum. Welcome to our today's scientific seminar on it's a very potent anticoagulant, Fondaparinux. This is a new anticoagulant in our setting. Now we will get knowledge regarding our anticoagulant from our beloved teacher. Respected teacher, Professor Shahabuddin sir, is always a good teacher, a brilliant teacher, and he have made the subject easy for the student. Now, before going to our today's presentation, now a few words from our associate professor, Dr. Shahabuddin Salim. Dr. Habibullah Salim. Thank you, Dr. Roman, for your introduction. And today is especially special day, I will say, because the topics today will be discussed actually the very different one, and we are not experienced about this product. Both generics is experienced, we are experienced generics enoxaparin, but Fondaparinux is not used ourselves in this our clinical setting. So good morning and Assalamu alaikum, my colleague and the dear students. I think the Professor Shahabuddin sir will nicely present these topics in a palatable way, and everybody will enjoy this scientific session, and we will discuss later on. Thank you all. Thank you, sir. Now I will go to. I would like to go to directly to our presentation. Dr. Professor Dr. Shahabuddin sir is giving his brilliant lecture from 1 year, and we are getting knowledge from him. Now presentation from Professor Dr. Shahabuddin sir, head of the Department of Cardiology, Sylhet Osmani Medical College. Sir is requested to present. Sir, unmute on, sir. Am I audible? Yes, sir. Is my slide is visible? Nicely, sir. Nicely, sir. Are you seeing this slide? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Thank you very much, Dr. Azizur Rahman, and Dr. Habibullah Salim, and Dr. Mokhlisur Rahman, and all my the assistant professors, including the associate professor from Northeast Medical College, Dr. Bodrul, and my dear students and the participants. Assalamu alaikum and very good morning. Today I am going to present a new molecule in Bangladesh that we are expiring this molecule for the first time in our clinical practice. Though this molecule is not new in clinical practice, but in Bangladesh it's a new molecule. Many days we are searching for this molecule for specific indications, especially after streptokinase injections in acute myocardial infarction, and especially the heat situation, that is heparin-induced thrombocytopenia. And if the patient is allergic to heparin on low molecular weight, the Fondaparinux is the only the options. So this is a specific and unique molecule in its clinical entity. So it's a sponsored program
from Square Pharmaceuticals, Fondaparinux, and they have taken this Fondaparinux in Bangladesh and its clinical markets. So welcome everybody to this new molecule. If we consider the Fondaparinux, it is the only selective activated factor 10 inhibitor. There is none in injectable form factor 10 inhibitors. We'll see some of the factor 10 inhibitors in oral form, that is rivaroxaban, apixaban. But the Fondaparinux is the only one molecule that selectively inhibits activated factor 10, and that is available for its clinical use in acute coronary syndromes. It's a newer and advanced injectable anticoagulant which is superior to enoxaparin in relation to efficacy and side effects. That is, it's more efficacious than enoxaparins, and it has less side effects in relation to bleeding that is an enoxaparin. So, কি ইয়ে হয় নাকি এই ভূমিকম্প হয় না তো আচ্ছা shift করতে sorry it's more effective than enoxaparin and less bleeding than it's FDA have been approved in 2001. And something about the definition of anticoagulant, as we know, that's anticoagulants that are the drugs that inhibit the action of coagulating factor, that is either thrombin inhibitor that is activated by heparin and its analogs, or that interfere the synthesis of the coagulation factor, that is vitamin K dependent antagonist factor 2, 7, 9, 10. And this is the in root brief. There is the anticoagulants. Some are parenteral and oral. Among the parenteral, there is something accent that directly acts on the thrombin activated factor and factor 10. And among them, the heparin acts on the activated factor 10, and Fondaparinux only factor 10. Heparin, it also activated factor 2 also. And in oral form, there is actions in the activated factor 10 and thrombin. This is a good slide that I have taken it from Hast, that by intrinsic and extrinsic mechanisms, the factor 10 is produced, which is the precursors for the platelet activations. Either intrinsic or extrinsic, whatever may be, in the central part is the activated factor 10, and our product, that is the Fondaparinux, it selectively inactivates only factor 10. If you consider heparin and low molecular weight heparin, both inactivates factor 10 and at the same time antithrombin 2. So in heparin, the factor 10 and factor 2A inactivation is more or less equal, but in enoxaparin, there is 3 times more potent activated factor 10 than activated factor 2. But in Fondaparinux, it selectively inhibits the factor 10. And factor 10 binds with the factor 5 that is released from the granules of the platelets, and this form the prothrombinase complex. And this prothrombinase complex convert the prothrombin to thrombin. And this thrombin convert insoluble fibrinogen to a soluble fibrinogen to insoluble fibrin. And this fibrin ultimately propagates and aggregates, and this forms the clot. And so this is the mechanism by which the clotting activities takes place in our body. And the Fondaparinux inactivate factor 10. That's why it inactivates the formation of prothrombinase, and there is a formation of impairment in the formation of thrombin. Thrombin is a potent stimulant for converting the fibrinogen to fibrin. So this process is blocked, so coagulation will not take place. And so some things about the pharmacodynamics: its absorption subcutaneously rapid and complete. It's 100% bioavailability.
and distribution mainly in blood, protein binding 94% binding with the antithrombin 3, and half-life elimination 17 to 21 hours. That is prolonged half time, and it's also in prolonged, especially in elderly patients and in renal impairment. It is contraindicated in a renal impairment if this is for less than 30 ml. So in that cases, Fondaparinux is not recommended. But if the renal EGFR is less than 50 ml but more than 30 ml, 40% dose reduction may be recommended. Peak time to onset it is 2 to 3 hours. Excretion mainly in the urine and 77% and unsensed form. And so if we consider our best molecule that is available in clinical practice, that is enoxaparin, Fondaparinux half-life is 7 to 21 hours. So once daily dose is sufficient, but in enoxaparin, multiple dose is required. So better advantage in dosing form also. Mechanism action, as we know that Fondaparinux is a synthetic pentasaccharides, as in other low molecular weight heparin, that causes antithrombin 3 mediated selective inhibition of factor 10. That is very unique for its antithrombin action that is possible in all low molecular weight heparin. And neutralization of the factor 10 interrupts the blood coagulation cascades and inhibits the thrombin formation and thus for thrombus development. This is the very known pictures that has been taken from the pharmacological books in a lower part, that is the low molecular weight heparin that is contains the 5 pentasaccharides active sites that interact with the antithrombin 3. When this same combined with antithrombin 3, there is conformational changes in the antithrombin, and it selectively becomes more active, more than 1,000 times to inactivate the activated factor 10. And then activated factor 10 is accumulated to this cell. And at the same time, these cells again released from this antithrombin 3, and it's again combined with another drugs. But this scenario is a bit different from a long chain unfractionated heparin. It has a long chain. It at the same time is combined with antithrombin 3, and at the same time it combined with thrombin. This long chain is required for combination of the thrombin. If it has no long chain, it will not be able to bind with the thrombin. So when binding of thrombin is not possible in low molecular weight heparin, and not possible in Fondaparinux also. And indications that is very important. There is when used indication, deep vein thrombosis, pulmonary embolism, and venous thromboembolism prophylaxis. In case of deep vein thrombosis, it will be treated along with warfarin, and pulmonary embolism is same. It is also treated with warfarin. And deep vein thrombosis prophylaxis, until the hemostasis is not achieved, then prophylaxis should not be introduced. It will may take 6 to 8 hours after the operation. So prophylaxis of the venous thromboembolism in patient undergoing surgery of the hip replacement, knee replacement, hip fracture, and including the extended prophylaxis for hip surgery or abdominal surgery. These are the indications, and these are the scenario in which we can use this Fondaparinux, deep vein thrombosis, pulmonary embolism. And what is about acute coronary syndromes, that is in unstable angina, non-ST elevated MI and ST elevated MI. In 2014 guidelines of acute coronary syndromes, they have recommended in Amsterdam that Fondaparinux may be used, as because it has been approved by several bodies, that is US FDA, American Heart Association, and European Society
of cardiology. That was labeled as off-labeled indications as per the latest recommendation: acute coronary syndrome, non-ST elevated myocardial infarction, and ST elevated myocardial infarction, and acute symptomatic superficial vein thrombosis more than 5 centimeters in length for the legs. It was labeled as off-label use, but in 2020, the ESC guideline has recommended it as class 1 indication in case of non-ST elevated myocardial infarction, in which they has labeled unfractionated heparin as class 1 and Fondaparinux also as class 1. But enoxaparin they has labeled as class 2A indications. These based on the multiple data as this is not a randomized trial, but it is a meta-analysis of several trials. More than 20,000 patients, they have analyzed this review, and they have found that Fondaparinux is superior than enoxaparin in relation to efficacy and bleeding complications. So this is a new concept treatment of Fondaparinux in case of non-ST elevated myocardial infarction, in which its gain is superiority over the conventional enoxaparin. Next, in fibrinolytic therapy, that is in ST elevated MI, what is the recommendation of anticoagulation co-therapy with fibrinolysis? It was proposed in 2017 ST elevated myocardial infarction guideline. They have recommended that anticoagulation is recommended in patient treated with lytics until revascularization or the duration of hospital stay to 8 days. And anticoagulation can be enoxaparin IV followed by subcutaneous, and it is preferred over unfractionated heparin. So they have recommended enoxaparin over unfractionated heparin in case of ST elevated myocardial infarction. Though unfractionated heparin also class 1 indications. Unfractionated heparin given as a weight adjusted IV bolus followed by infusion. And in patient treated with streptokinase, Fondaparinux IV followed by subcutaneous 24 hours later. It's also a class 2A indication. They have recommended in a special situation, if we treat this patient with streptokinase, so Fondaparinux IV followed by subcutaneous should be given. And next, they have recommended the doses, that is 2.5 milligram IV followed by a subcutaneous dose of 2.5 milligram once daily up to 8 days or hospital discharge. They have recommended Fondaparinux within bracket only with streptokinase. All the European countries and all the rich countries don't use streptokinase for the patients with ST elevated myocardial infarction, and guideline does not recommend the streptokinase for this treatment. But in our third world country, where the economic condition is not so good, we use streptokinase for the ST elevated MI as because of the money crisis, and we are not rich enough to purchase the tenecteplase, which is cost more than 60,000 taka. But if we use the tenecteplase, ultimately the enoxaparin is the drug of choice, and it should be used in preference to unfractionated heparin. Though these two conditions, that is unfractionated heparin and enoxaparin, both are class 1 indications. So this is a new recommendations of Fondaparinux in ST elevated myocardial infarction. Contraindication is same as other heparin, that is CPR hypersensitive to Fondaparinux on its any component. Severe renal impairment, if the creatinine carrier is less than 30 ml, it should not be used. Active major bleeding, bacterial endocarditis, and thrombocytopenia. Doses in ST elevated, we have learned that in ST elevated acute coronary syndrome, it is only the subcutaneous, no IV is recommended in non-ST-SCS. But in ST elevated myocardial infarction,
both IV and subcutaneous dose is recommended. First, 2.5 milligram IV day 1, and subsequent days start on the following day, 2.5 milligram once day for the duration of the hospital stay or until revascularization. And in superficial vein, that is 2.5 milligram once daily. It may be extended up to 45 days. As we know, the deep vein thrombosis, it's big doses, but if it is more than 100 gram, that is 10 milligram once daily. And it is less than 50 gram, that is 5 milligram daily. That is double the normal doses. And provoked thromboembolism, 3 months. Unprovoked thromboembolism, it will continue more than 3 months, 3 to 6 months unprovoked pulmonary embolism. And heparin-induced thrombocytopenia treatment, that is alternative visit. Off-label use, it is recommended that enoxaparin-induced or heparin-induced thrombocytopenia may occur for initial therapy with HEAT in selected hemodynamically stable patients. And prophylaxis in deep vein thrombosis, as we have discussed earlier. But there is a US black box warning that it may cause a spinal and epidural hematoma. And especially the patient treated with this, the neuraxial intervention possible, there may be a problem with this anticoagulant. Pregnancy consideration, it is class B category pregnancy, and based on the case report, a small amount of Fondaparinux may be detected in umbilical cord following multiple dose during pregnancy, and use of Fondaparinux in pregnancy should be limited to those women who have allergic reaction to heparin, including heparin-induced thrombocytopenia, and who cannot receive the delta parid. So this is an alternative option. Administration, we have discussed earlier, IV in ST-elevated MI and subcutaneous dose in other situations. Clinical trials, Fondaparinux is better than enoxaparin in reducing death, MI, stroke in ACS patients. And it is a 30-day study. Red box is Fondaparinux. If we consider that refractory ischemia is more or less close to Fondaparinux and enoxaparin, but if we consider MI and death, both are reduced in Fondaparinux arm. And it's also in same in a 6-month study. And bleeding events at day 9, it is less in Fondaparinux. And if we consider the treatment of deep vein venous thromboembolism, it's the chance of venous thromboembolism recurrence is less with Fondaparinux in comparison to enoxaparins. So it is recommended by US Food and Drug Administration, European Society of Cardiology, and American Heart Associations. A special role in COVID-19 that we know all patients admitted to the hospital, unless it is not very contraindicated, low molecular weight heparin or Fondaparinux should be given as a thromboprophylaxis. And this is the manufactured pre-filled syringe machine imported from the USA. And drug interaction, usually very less, discontinue the agent that enhance the risk of hemorrhage prior to initiation of therapy with Fondaparinux, unless essential. If co-administration is necessary, monitor the patient closely for hemorrhage. So all antiplatelet drugs and all the anticoagulant drugs that have to administer simultaneously, there is increased chance or increased potentiation of action of Fondaparinux. So if we administer Fondaparinux in conjunction with the other antiplatelet anticoagulant drugs, that close monitoring is necessary. And use in pregnancy and lactation is a pregnancy category B, and lactation no data is available. We are at the end of the presentation. So for more effective and safe management for clot-related complication, acute coronary syndrome, deep vein thrombosis, venous thromboembolism, and pulmonary embolism, Fondaparinux is the right choice.
that has been introduced by Square Pharmaceutical in the name of Fonidel 2.5 filled syringe form. It is available, and probably it is 800 taka per vial injectables. So it is product information, Fonidel, generic name that we have discussed earlier. And in summary, if we conclude like this, that is Fonidel, that is Fondaparinux is better than enoxaparin in reducing MI death strokes in ACS patient, less bleeding with comparison to enoxaparin, significantly reduce the risk of deep venous thromboembolism than enoxaparin, and manufactured in pre-syringe mechanic machine imported from USA, and it has a definitely once daily dose. It is an advantage. So this is the take-home message that Fondaparinux is newer and advanced injectable anticoagulants, selectively factor 10 inhibitor, which is superior to enoxaparin in relation to efficacy and less bleeding side effects. And new changes in modalities of our treatment. There's only heparin after streptokinase. There is no other options, and only option for treatment of heparin-induced thrombocytopenia, and maybe option of patient with allergic to low molecular weight heparin or unfractionated heparin. So this is an option that are opening in Bangladesh with the cardiologist and with the new introduction of this molecule, Fondaparinux. So thank you very much for patient sharing, and we wish you all the best. And this is the Fonidel from Square Pharmaceuticals. Thank you very much for patient sharing. Thank you, sir. Thank you for your brilliant presentation as well, sir. Now, question answer. Now, the beginning of the question and answer session, our associate professor, Dr. Mokhlisur Rahman, sir. Finally, I want to know his comments. Thank you, Dr. Rahman. কমেন্টস করার আগে স্যারের কাছে প্রশ্ন, ফন্ডাপারিনক্সে বাংলাদেশে কোন কোন হাসপাতালে স্টার্ট করছে এবং এটার এফিকেসি বাংলাদেশে এটার কোনো ইয়ে আছে কিনা, রেজাল্ট আছে কিনা, ডাটা আছে কিনা আপনারা জানাবেন। আচ্ছা, মানে কোন জায়গায় স্টার্ট, মানে প্রায় সব জায়গায় স্টার্ট করছে ওরা, এবং তারা একটা প্রোফাইল মেইনটেইন করতেছে যে ইন কম্পারিজন টু, মানে এটা তো মানে এইচটি এলিভেটেড এমআই তে ক্লাস 2 এ ইন্ডিকেশন, হ্যাঁ, যে মানে অ্যাজ এ হোল, আর হলো ইসে এবং অনলি মানে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট আফটার দি স্ট্রেপ্টোকাইনেস। এই জন্য ডাটা মানে বাংলাদেশে শুরু করা হয়েছে, ডাটা প্রিজার্ভ করা হইতেছে। আর আমি আমার ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসে আমি গত মাস থেকে শুরু করছি। আমার মানে গত মাস থেকে শুরু করে আমি ওই রকম যে পরে ফলো আপ গুলো আসে নাই এখনো, কিন্তু আমার যে ডাটা যেগুলো আছে সেগুলো এফিকেসি আছে, এবং ব্লিডিং আমি পাই নাই। যে আমরা যে স্ট্রেপ্টোকাইনেস দেওয়ার পরে যে হেমাসুরিয়া কিন্তু ইনভেরিয়েবলি, এবং হেমোপ্রাইসিস এবং হেমাসুরিয়া এনাক্সাপারিন দেওয়ার পরে অনেক মানে প্রায় পেশেন্টই বন্ধ করতে হয়, 25 to 30% পেশেন্টের বন্ধ করতে হয় হেপারিন দেওয়ার পরপরই। এইটা আমি যে কয়টা দিছি প্রায় আটটা মনে হয় পেশেন্টের এই পর্যন্ত আমি দিছি। এখন আমার একটা পেশেন্ট আছে কালকে আমি যেটাকে দিছি, মাউন্ট এডোরায় ভর্তি আছে, এসটি এলিভেটেড এমআই, হেমাসুরিয়া এখন পর্যন্ত হয়নি, পেশেন্টের পেইন রিলিফ ভালো করছে। কাজে এটা স্মল স্কেলে, এটা লার্জ স্কেলে আপনারা সবাই অবজার্ভ করতে পারবেন, এবং নিজস্ব মানে ডাটা ব্যাংক নিজেরাই তৈরি করতে পারবেন। এবং এটা ইউএস এফডিএ অ্যাপ্রুভাল 2001 সালে। থ্যাংক ইউ স্যার। আর কমেন্ট আসলে স্যারের নাইস প্রেজেন্টেশন এবং এলাবোরেট প্রেজেন্টেশন, ভিতরে কিছু বলার নেই, কারণ এটা আমরা যে জিনিস অ্যাডভান্টেজ যেগুলো পাচ্ছি ফন্ডাপারিনক্সের, যে এটা ওয়ান্স ডেইলি, অ্যাবজর্পশন 100%, রেনাল এক্সক্রিশন, শুধু ক্রিয়েটিনিন লেভেলটা একটু জানলে আমাদের হয়ে যাবে, এবং থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। কারো যদি থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া হয়ে থাকে তাদেরকে আমরা এটা ইউজ করতে পারবো। তবে একটা জিনিস এটা মনে হয় পিসিআই রিলেটেড অর্থাৎ স্টেন্ট থ্রম্বোসিস পরিমাণ হলো বেশি, রেট অফ স্টেন্ট থ্রম্বোসিস ইজ মোর দেন এনক্সাপারিন ইন কেস অফ ফন্ডাপারিনক্স। সুতরাং এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। ফন্ডাপারিনক্স চলা অবস্থায় যদি কারো সার্জারি করা লাগে তাহলে অ্যাটলিস্ট 48 আওয়ার্স আগে আমাদের এটা
অফ করে তারপর আমাদের সার্জারি করতে হবে। নন এসটিএমআই তে শুধু এটা আইভি দেওয়া যাবে না, এসটিএমআই তে আইভি। আর তেমন কিছু না। প্রেগনেন্সিতে প্লাসেন্টাতে এটা সাধারণত ক্রস করে না, এই জন্য এটাকে বি তে রাখা হয়েছে, বাট কোনো ডাটা অ্যাভেলেবল নাই। যেহেতু এটা প্লাসেন্টা ক্রস ব্যারিয়ার ক্রস করে না, এই জন্য প্রেগনেন্সিতে দেওয়া যাবে, একদম দেওয়া যাবে না তা না। সবকিছু চিন্তা করে আমরা মনে হয় এই অপশনটা আমাদের হাসপাতালে আবার চালু করতে পারি। যদি সবাই মিলে আমরা মানে স্টার্ট করি, তাহলে হয়তো আমরা আরেকটা নতুন ইয়ার যুগে ঢুকবো আর কি। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ অল ফর নাইস প্রেজেন্টেশন। আমার এখানে একটু কথা আছে মুখলিস ভাই, আমরা তো হাসপাতালে সাপ্লাই পাইতেছি অ্যানক্সাপাইরিন, সেই ক্ষেত্রে আমাদের রুগীদের কিন্তু মানে আমরা কেনানো মানে যে এটা মানে মনে হয় যে ঠিক হবে না, মানে পারবো না মনে হয় আমরা কিনাইতে। আমাদের রুগীগুলো এমনি গরিব থাকে। হ্যাঁ, আমরা হাসপাতালে আমাদের রুগীগুলো এমনি গরিব থাকে। আর এই অ্যাডেড অ্যাডভান্টেজ যেটুকু আছে, এই অ্যাডেড অ্যাডভান্টেজ নেওয়ার জন্য ওনাকে 800 টাকা করে প্রতিদিন কেনানো, এটা মনে হয় কঠিন হবে। তবে আমাদের প্রাইভেট প্র্যাকটিসে যেখানে রুগীর কিনতে হবে, সেই ক্ষেত্রে আমরা মনে হয় চেঞ্জ করতে পারবো। আমি যেরকম চেঞ্জ করে ফেলছি, আমি মানে মাউন্টেড এবং পারভিউ দুই জায়গায় আমি ট্রিটমেন্ট প্রোটোকলে এটা চেঞ্জ করে দিছি, যে এখন থেকে যদি স্ট্রেপ্টোকাইনেস তোমরা দাও অথবা নন এসটি এলিভেটেড এমআই যদি হয়, তাহলে এই ক্ষেত্রে আর তোমরা ইসের দিকে যাও না, অ্যানক্সাপাইরিনের দিকে না যেয়ে এইখানটায় থাকতে পারে। কিন্তু হাসপাতালে তো আমাদের সাপ্লাই আছে। না, সাপ্লাই যখন থাকবে না আর কি, তখন আমরা আর কি এক্স্যাক্টলি সাপ্লাই যখন থাকবে না তখন অবশ্যই আমরা এটা কনসিডার করতে পারবো। সিরিয়াস ভাই হাত তুলে বসে আছে, সিরিয়াস ভাই কি কিছু বলবে? আনমিউট করো সিরাজ। হ্যাঁ, হাত তোলার কিছু নাই, কারণ সবার কাছে অপশন আছে। হ্যাঁ, my question is, in case of enoxaparin there is discoloration of the skin and subcutaneous hemorrhage. Is it occurs in case of Fondaparinux? And how much cost of the Fondaparinux, as it is a single dose, either low cost or high cost from enoxaparin? Thank you. 800 এক হলো সেকেন্ডটার উত্তর আগে দিয়ে 800 টাকা কয় টাকার মতো কোনো একটা ডোজের দাম। দুইটা ওখানে যেহেতু 1000 টাকা, সেখান থেকে এই 800 টাকার মতো দাম পড়তেছে। আর হলো এখনো ডাটা তো আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল না, তবে ব্লিডিং কম হয়। 9 দিনের যে এই আছে মানে 20,000-এর মতো মেটা অ্যানালাইসিস যেটা আছে, তাতে ব্লিডিং কম আছে, মানে মাইনর এবং মেজর ব্লিডিং দুইটাই মানে কম ইন রিলেশন টু অ্যানক্সাপাইরিন। কারণ এইখানে ওই যে ওরা তো ফ্যাক্টর 10 কে ইনহিবিট করে, ফ্যাক্টর 10 এর থ্রম্বিনের না করার যে তার প্লেটলেটেরও কম হয় এবং সিলেক্টিভলি ইনহিবিশনটা হয়। এটা জাস্ট রিভারক্সাবানের যেরকম ওরাল রুটে হয়, এটার সেটা আরো সিলেক্টিভ রুটে হয়। ডাটা তো আমাদের হাতে আসবে আমরা ইউজ করতে করতে, ওদের যে ডাটা আছে সেই ডাটায় নাই অত মানে সিভিয়ার। তবে হইতে পারে, যেহেতু এটা অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট, সব জায়গায় কিন্তু ওই সাবকিউটেনিয়াস যে ইনসারশন করলে সেই সমস্ত জায়গায় ব্লিডিং হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। যদি ব্লিডিং হওয়ার সম্ভাবনা নাই থাকে, তাহলে সেটা আবার কিসের অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট? স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমি ডাক্তার উমর ফারুক স্যার। ফারুক ভাই, হ্যাঁ বলেন। Thank you sir for your nice and brilliant presentation, and we have known that it is Fondaparinux is far more better than other anticoagulant like enoxaparin or unfractionated heparin. And sir, আপনার last slide টা স্যার, যে unfractionated heparin in streptokinase, এই জিনিসটা আসলে বুঝি নাই। কোনটা বুঝতে পারো নাই? লাস্ট স্লাইডটা স্যার, একদম লাস্ট স্লাইড এটা। জি, এইখানে দেখা যায় না স্যার, না, স্লাইড শেয়ার হয়নি স্যার। স্লাইড শেয়ার হয় না। ওকে, এইটা মনে হয় লাস্ট স্লাইড ছিল। এইটা জি স্যার। স্যার ওই যে অনলি হেপারিন আফটার স্ট্রেপ্টোকাইনেজ, এই জিনিসটা কি স্যার? এইটা হলো রিকমেন্ডেশন হলো 2017 এর রিকমেন্ডেশন।
যেটা এইখান থেকে এই যে Fondaparinux only with streptokinase, এটা মানে ওদের মানে 2017 এর ইএসসি এর গাইডলাইনের নিচেটা দেখেন 2017 ইএসসি এর গাইডলাইন ম্যানেজমেন্ট অফ এসটি এলিভেটেড এমআই। এখানে হলো যে শুধুমাত্র রিকমেন্ডেশন আছে যদি আপনি স্ট্রেপ্টোকাইনেস দেন তাহলে ফন্ডাপেরিনক্সের, আর রিকমেন্ডেশন হয়েছে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টের রিকমেন্ডেশন হইতেছে অ্যানক্সাপাইরিন আনফ্র্যাকশনেট হেপারিন দুইটাই, এবং এখানে বলছে যে অ্যানক্সাপাইরিন ইজ প্রেফারেবল ওভার আনফ্র্যাকশনেট হেপারিন ইফ ট্রিটেড উইথ লাইটিক্স থেরাপি, মানে ফিব্রিন স্পেসিফিক আপনি যদি লাইটিক দেন তাহলে সেখানে টেনাক্টেপ্লিজ দেন। আর এখানে তারাই বলে দিয়েছে ইন স্ট্রেপ্টোকাইনেস ইন সিলেক্টেড পেশেন্ট ইন পেশেন্ট ট্রিটেড উইথ স্ট্রেপ্টোকাইনেস ফন্ডাপারিনক্স আইবি বোলাস ফলোড বাই সাবকিউটেনিয়াস, এটা লেভেলও করা আছে ক্লাস 2A। এবার মানে 2021-এ নতুন গাইডলাইন আসবে যে ইসের ওই এসটি এলিভেটেড এমআই এর নতুন গাইডলাইন আসবে, সেখানে যদি অন্যরকম কিছু চেঞ্জ আসে সেটা দেখা যাবে হয়তো। এইটা বুঝতে পারছেন কিনা? এটা ওই যে ইসের মানে নতুন মানে গাইডলাইনের না, এটা পুরান 2017 সালের গাইডলাইন এই ইসের সাথে, এবং এইটার জন্য আমরা অনেকদিন ধরে খুঁজতেছিলাম। ওই হাবিবুল্লাহ সেলিম অনেকদিন বলতেছিল যে আমরা যে স্ট্রেপ্টোকাইনেস দেওয়ার পরে তো দেওয়ার কথা হলো ফন্ডাপারিনক্স, আমাদের ফন্ডাপারিনক্স কই? আরো 3 বছর আগে মানে সেলিম একটা সেমিনারে বলতেছিল, তো সেই ফন্ডাপারিনক্স আসলে 3 বছর পরে পাওয়া গেছে। স্যার আমার ফারুকের কনফিউশন আসছে, মানে অনলি লেখাতে সে কনফিউজ পেয়েছে যে লেখাটা আসলে তো স্পেসিফিক ওই যে থ্রম্বোলাইট স্ট্রেপ্টোকাইনেস লেখা থাকলে স্যার মানে আরেকটু, কারণ এই যে অনলি এখানে অনলি না মানে বাকি সবগুলোই আছে, স্ট্রেপ্টোকাইনেস লেখা না থাকলে স্যার সবগুলোই আছে। হ্যাঁ অনলি উইথ মানে লেখা আছে, তো না স্যার ওই স্ট্রেপ্টোকাইনেস তো লেখা নাই স্যার, আপনার স্লাইডে লাস্ট স্লাইডে স্ট্রেপ্টোকাইনেস লেখা নাই, এইজন্য স্যার যে কনফিউজ। আচ্ছা এখানে লাস্ট লেখা নাই না স্ট্রেপ্টোকাইনেস স্যার, ওই লেখা নাই স্যার, এইজন্য সে কনফিউজ হয়েছে। লেখা আছে তো অনলি হেপারিন, ও আচ্ছা স্যার লেখছেন, হ্যাঁ লেখা আছে তো, কারণ ওটা ইন্ডিকেশন, ওটার ইন্ডিকেশনই হলো স্ট্রেপ্টোকাইনেসের সাথে। স্ট্রেপ্টোকাইনেস না থাকলে তো আমরা ইসে যাব ওই অ্যানক্সাপাইরিনে যেতে পারবো আমরা, কারণ এটা ক্লাস 2 মানে এ, আর অ্যানক্সাপাইরিন সেক্ষেত্রে হচ্ছে ক্লাস 1 ইন্ডিকেশন যদি আমরা দিতে পারি, ফিব্রিন স্পেসিফিক দিতে পারি, এবং ফিব্রিন স্পেসিফিক দিলে তো সাথে সাথে আপনার দিতেই হবে, মানে না দিলে বরঞ্চ আরো প্রথ্রম্বোটিক স্টেট বেশি হবে, সেক্ষেত্রে থ্রম্বাস আরো বেশি ফর্ম করবে। ডক্টর নিজাম স্যার, নিজাম ভাই, হ্যাঁ তাহলে স্যার স্ট্রেপ্টোকাইনেস দেওয়ার পরে কি আমরা এনক্সাপাইরিন দিতে পারবো না, বা এটার কোনো কন্ট্রাইন্ডিকেশন? স্যার এই একটু বলি নিজাম ভাই, আমি একটু বলি, আপনারা এই জিনিসটা একটু ক্লিয়ার করেন সবাই। কথাটা হচ্ছে আমরা যখন স্ট্রেপ্টোকাইনেস দিব এজ এ অ্যান্টি মানে থ্রম্বোটিক ড্রাগ, থ্রম্বোলাইটিক ড্রাগ, সেক্ষেত্রে স্ট্রেপ্টোকাইনেস দেওয়ার পরে রিকমেন্ডেশন হচ্ছে যে যদি আপনি স্ট্রেপ্টোকাইনেস নন স্পেসিফিক থ্রম্বোলাইটিক দেন সেক্ষেত্রে আপনি ফন্ডাপারিনক্স দিবেন। এটা আহা এবং ইএসসি দুইটারই রিকমেন্ডেশন। ইএসসি তো ক্লাস 2 এর রিকমেন্ডেশন, আর আহাতে হচ্ছে যে আহাতেও ক্লাস 2 এর রিকমেন্ডেশন হচ্ছে আপনি স্ট্রেপ্টোকাইনেসের পরে ওইটা দিবেন। আর যদি আপনি স্পেসিফিক দেন অর্থাৎ মেটাইলিস অথবা আপনি যদি টেনাক্টেপ্লিজ দেন সেক্ষেত্রে আপনাকে কিন্তু এনাক্সাপাইরিন দিতে হবে ক্লাস 1 ইন্ডিকেশন। তাহলে আমরা যদি স্ট্রেপ্টোকাইনেস দিই সেক্ষেত্রে যদি আপনার অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট দিতে হয় সেটা আমরা ফন্ডাপারিনক্স দিব আফটার স্ট্রেপ্টোকাইনেস। এইটা হচ্ছে কি রিকমেন্ডেশন বোথ ইএসসি এবং আহা। আমরা যেহেতু আমাদের ফন্ডাপারিনক্স ছিল না সেক্ষেত্রে আমরা স্ট্রেপ্টোকাইনেস দেওয়ার পরে আমরা এনাক্সাপাইরিন দিতাম, কিন্তু এখন বর্তমানে এটার রোল কি? বর্তমানে এটা স্ট্যান্স মানে এটা কোন জায়গায়, পজিশন কোন জায়গায়? পজিশন হচ্ছে কি পজিশন আপনি যদি স্ট্রেপ্টোকাইনেস দেন তাহলে ফলোড বাই যদি অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট দিতে হয় সেক্ষেত্রে আপনি ফন্ডাপারিনক্স দিবেন। এটা হচ্ছে কি ইয়েস, এটাই হচ্ছে রিকমেন্ডেশন। নিজাম প্রশ্ন তুলছে, মানে সবাই আমরা যেহেতু আসি আমরা কার্ডিওলজিস্ট একই ফ্রেমে বসা, নিজাম প্রশ্ন তুলছে যে আমরা যদি মানে স্ট্রেপ্টোকাইনেস দিয়ে যদি দেই এনক্সাপাইরিন দেই তাহলে আমাদের কোনো হবে কিনা? জি স্যার, জি স্যার, আমাদের কোনো সমস্যা হবে কিনা? আমরা তো এতদিন এটা দিয়েই মানে চিকিৎসা করে আসছি, যদিও এটা রিকমেন্ডেড না, কিন্তু আমাদের হাতে অপশন ছিল না বিধায় আমরা এটা দিয়ে আসছি, এবং এর ক্ষেত্রে ইফিকেসি মানে আর সে দুইটাই আমাদের সবারই এক্সপেরিয়েন্স আছে
দীর্ঘদিন ধরে আমরা এটা মানে ইউজ করতেছি স্ট্রেপ্টোকাইনেজের সাথেই। হেমোরেজেরও আছে, ক্লিনিক্যাল ইফিকেসিও আমাদের প্রেডিক্টেবল আনপ্রেডিক্টেবল, এইভাবে আমরা চুলসেরা বিশ্লেষণ করতে পারি না। কিন্তু যেহেতু মেটা অ্যানালাইসিস আমাদের হাতে নাই, খুব বড় ডাটা আমাদের হাতে নাই, এই জন্য আমরা এটা আসলে কমেন্ট করতে পারতেছি না যে এটা দিলে আসলে কোনো লাভ হবে কিনা। কিন্তু রিকমেন্ডেশন যেহেতু নাই, সেই জন্য মানে আমরা ওইভাবেই, যে আগে ছিল না সেটা আলাদা কথা, এখন আছে বিদায় আমরা মনে হয় যে সুইচ অপশন করতে পারি। এই প্রদীপ হাত তুলে রাখছে, আর একজন কে যেন ওরা রিনেম করেন, ওই যে অন এমসিআর। প্রদীপটা বলেন আগে। আচ্ছা, আনমিউট করেন, ফাঁকে দিয়ে বলেন আমি একটা প্রদীপদা। কথা বলি হ্যাঁ স্যার। অবশ্যই। এটা হলো স্যার, তাহলে কি আমরা নেক্সট টাইমে যখন ওই ড্রাগ লিস্ট যাবে ইয়া থেকে ডিরেক্টর অফিস থেকে, আমরা কি ফন্ডাপেরিনক্স এরিয়া দেব কিনা, রিকমেন্ডেশন আমার দেব মনে কিনা হয় যে এটা দেওয়া রোমানের হোক? সাথে মানে বা আপনাদের সবার সাথে আলাপ করে মনে হয় যে নেক্সট টাইমে যেহেতু রিকমেন্ডেশন স্ট্রেপ্টোকাইনেজ যদি সরকার কিনে, তাহলে তার কিন্তু কিনে, ফন্ডাপারিনক্স জি কেনা স্যার, উচিত। ফন্ডাপেরিনক্স, কিন্তু জি স্যার। সরকার কারণ যদি আমাদের তো ইয়া নাই, টেনিকটে প্লেস তো দিচ্ছে না। না, দিচ্ছে না, না। সরকার যদি সেক্ষেত্রে মানে কেনে, তাহলে এটা তো ইকোনমিক না, কত, সেক্ষেত্রে তো কস্ট ইফেক্টিভ স্যার। ফন্ডাপেরিনেক্স কস্ট কিন্তু ইফেক্টিভ হবে, সিঙ্গেল ডোজিং হবে। সিস্টারদের যে এই যে 2 বেলা দিতে যে সিস্টারদের যে একটা বড় ধরনের সমস্যা, একটা ডোজ পায় আর এক ডোজ পায় না, এটাও থেকে রুগী অনেকটা সেভ হয়ে যাবে। প্রদীপদা বলেন। প্রদীপদা নাই, মানে আরেকজন কে হাত তুলছেন বলেন না, এটাতে নাম লেখা নাই। 11 এমপি এটা আছে। আমার একটা কোশ্চেন আছে স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার আমার প্রশ্নটা হচ্ছে স্যার ওই স্টেন্ট রিলেটেড সব দিক দিয়েই তো ফন্ডাপেরিনক্স সুপিরিয়র টু এনোক্সাপিরিন, কিন্তু মোখলেস স্যার যেটা বললেন স্টেন্ট রিলেটেড, যদি আমরা স্যার ফন্ডাপেরিনক্স আগে দিই এবং ওই রোগীটার পিসিআই করার প্ল্যান থাকে, যদি পিসিআই তে যায়, যদিও স্যার এটা থিওরিটিক্যাল আমাদের জন্য, পিসিআই তে গেলে তখন তো তার স্টেন্ট রিলেটেড থ্রম্বোসিসের চান্স বেশি, সেই ক্ষেত্রে কি আমরা স্যার আনফ্র্যাকশনেটেড হেপারিন দিয়ে এটারে মিটিগেট করতে পারি কিনা এই প্রবলেমটা? শুনেন, যারা মানে আমাদের পিসি এর ক্ষেত্রে হলে আনফ্র্যাকশনেটেড হেপারিন হলে ক্লাস 1 ইন্ডিকেশন। আপনি সাবকিউটিনিয়াস যদি পাওয়া থাকে, এটা সুইচ করা যাবে। সাবকিউটিনিয়াসটা বন্ধ করে 1 ঘন্টা পরে আইবি তে সুইচ করতে পারবেন। 1 ঘন্টা, জাস্ট 1 ঘন্টা পরে আইবি তে সুইচ করা যায়। সেই ক্ষেত্রে তো স্যার ফন্ডাপেরিনক্স কোনো সমস্যা হচ্ছে না না। না না না, না, কোনো সমস্যা নাই। এবং যদি কেউ মানে আইবি পাইতে থাকে, আনফ্র্যাকশনেটেড পাইতে থাকে, তাহলে আইবিটা বন্ধ করে দিয়েই আপনি মানে ইসের পরে শুরু করতে পারবেন। 1 ঘন্টা পরে মানে এই সাবকিউটিনিয়াস শুরু করা যাবে নেক্সট ক্যালকুলেটেড ডোজ থেকে। কিন্তু অন্য সব জায়গায় যেমন মানে মানে নিষেধ করা আছে, মানে ইএসসির গাইডলাইনে 2020 তে মানে সাবকিউটিনিয়াস মানে আনফ্র্যাকশনেটেড এবং মানে লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন সুইচ করতে নিষেধ করছে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে সুইচ করতে নিষেধ করে নাই ফন্ডাপারিনক্সকে। ফন্ডাপারিনক্স এসটি এলিভেটেড এমআইতে মানে কন্ট্রাইন্ডিকেট করে রাখছে এটা, আর কিন্তু এসটি এলিভেটেড মানে নন এসটি এলিভেটেড এমআইতে এটা ইন্ডিকেশন দেওয়া আছে, ক্লাস 2 এ ইন্ডিকেশন দেওয়া আছে যে দেওয়া যাবে যদি না পাওয়া যায়। কিন্তু হলো পিসিআই করতে গেলে আনফ্র্যাকশনেট হেপারিন ক্লাস 1 ইন্ডিকেশন, সেই ক্ষেত্রে আনফ্র্যাকশনেট হেপারিন দেওয়া যায়। এবং যেহেতু সুইচ করা যায়, অতএব এটা মানে আনফ্র্যাকশনেট হেপারিন আইবি বন্ধ করে সুইচ করা যায়। আমি আমার একটা স্লাইডে দেখাইছিলাম যে 1 ঘন্টা পরে সুইচ করা যায়। প্রদীপদাকে এখানে আমি একটু অ্যাড করে নিই। প্রদীপ এখানে যেহেতু যদি কোনো পেশেন্টকে, এটা এস্টিমেটেড পেশেন্ট যদি হয়, আপনি যদি প্ল্যান করেন প্রাইমারি পিসিআই এর অথবা পিসিআই এর, সেখানে কিন্তু ফন্ডাপারিনক্সের কোনো কিন্তু রুল নাই। আপনি অ্যান্টিপ্লেটলেট দিবেন এবং আনফ্র্যাকশনেটেড হেপারিন দিয়ে দিবেন, এখানে ফন্ডাপারিনক্সের কিন্তু রুল নাই। আর যদি স্যার যেটা বলছেন, যদি এসটি এলিভেটেড পেশেন্ট হয়, নন এসটি এলিভেটেড পেশেন্ট এবং পেশেন্ট ফন্ডাপারিনক্স পাচ্ছে, আর এই পেশেন্টকে যদি আপনি আর্লি ইনভেসিভের যদি আপনি প্ল্যান করেন, সেক্ষেত্রে আপনি সুইচ ওভার করতে পারবেন আনফ্র্যাকশনেটেড হেপারিনে ফন্ডাপারিনক্স থেকে। ডিলেইড হয়, যদি ডিলেইড করি আমরা, তাহলে তো করা যাবে। হ্যাঁ, এক ঘন্টা জাস্ট আইবিটা বন্ধ রেখে 1 ঘন্টার মধ্যে আইবি হেপারিন বন্ধ রেখে 1 ঘন্টার মধ্যে আপনি নেক্সট সাবসিকুয়েন্ট ডোজে চলে যেতে পারবেন। আর একজন কি আছে? মুশারুল
স্যার থ্যাংক ইউ ফর নাইস প্রেজেন্টেশন স্যার। আমার একটা কোশ্চেন হচ্ছে যে এটা হলো যে হেপারিন ইনডিউস থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া যে বেটার অপশন, একটু জোরে দেন। স্যার শোনা যাচ্ছে না? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। হেপারিন ইনডিউস থ্রম্বোসাইটোপেনিয়াতে একটা বেটার অপশন হচ্ছে যে ফন্ডাপেরিনক্স। তো আমাদের অনেক সময় শিশুতে অনেক রোগী আসে যেগুলো হচ্ছে যে নন এসটিএমআই উইথ থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া থাকে। সেসব পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমরা কি স্যার এটাকে ইউজ করতে পারবো কিনা, বা করলেও থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া প্লাটেলেট কাউন্ট কত পর্যন্ত করতে পারবো? এরকম কোনো এটা আমার মনে হয় যে এটা একটা অপশন আমাদের জন্য খোলা থাকতেছে আপনাদের সবার সাথেই, যে মানে হেপারিন ইনডিউস থ্রম্বোসাইটোপেনিয়ায় আমরা এটা কিন্তু দেওয়ার কথা। মানে এটা মানে অপশন হলো মানে অন্য হেপারিনে করে কিন্তু এইটা কম করে বা করে না, অতএব এইটা একটা অপশন থাকতেছে। এখন অন্য কোনো কারণে যদি রোগীর থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া থাকে তাহলে সেই আসলে মানে কজটা মানে যে ট্রিট করতে হবে। অন্য যে কারণে আপনার থ্রম্বোসাইট কাউন্ট কম আছে সেইটা ট্রিট করতে হবে, তবে সেক্ষেত্রে এটা একটা অপশন, কিন্তু কন্ট্রাইন্ডিকেশন কিন্তু থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া। আপনি হ্যাঁ জি স্যার আমি একটা কথা বলি, এখানে কিন্তু আসলে জিনিসটাকে কমপ্লিকেটেড করতেছি আমরা। থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া হেপারিন ইনডিউস থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া এক জিনিস, আর পেশেন্ট একটা থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া নিয়ে আসলে এটা ভিন্ন জিনিস। এখন যদি শুধুমাত্র আইসোলেটেড থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া থাকে উইদাউট হেপারিন, সেক্ষেত্রে আমরা কত লেভেল পর্যন্ত আমরা এনাক্সাফেরিন ইউজ করতে পারি সেটা হচ্ছে আলোচনার বিষয়। যে যদি পেশেন্টের যদি অন্য কোনো কারণে থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া থাকে এবং তার যদি কোনো কারণে ইন্ডিকেটেড হয় অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট, সেক্ষেত্রে আমরা 25,000 পর্যন্ত কিন্তু আমরা এনাক্সাফেরিন ইউজ করতে পারবো। 20,000 পর্যন্ত যদি প্লেটলেট কাউন্ট থাকে। হ্যাঁ, বলা হয় 50,000 এর নিচে না দেওয়ার জন্য, কিন্তু আপনার যদি মনে করেন ক্লাস 1 ইন্ডিকেশন দিতে হয় সেক্ষেত্রে 25,000 পর্যন্ত দিতে পারবেন। আর এটা হচ্ছে কি হেপারিন ইনডিউস যদি থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া হয় সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু স্যার যেটা বলছেন যে এনাক্সাফেরিনের চেয়ে তারা দেখাইছে স্টাডিতে ফন্ডাপারিনাক্স বেটার, যে আপনি সুইচ করতে পারবেন ফন্ডাপারিনাক্সে। এটা হচ্ছে কথা। হ্যাঁ সেটাই, বইয়ের মধ্যে কিন্তু 50,000 বলা আছে, 50,000 এর নিচে। হ্যাঁ 50,000 ঠিক আছে, স্ট্যান্ট লাগানো 50,000 স্ট্যান্ট লাগানো হ্যাঁ স্যার স্ট্যান্ট লাগানো কোনো রোগে যদি এমআই নিয়ে আসে স্যার, তাহলে কি আমরা ফন্ডাপারিনাক্স দিতে পারবো কিনা স্যার? মানে ফন্ডাপারিনক্স হচ্ছে আপনি স্ট্রেপ্টোকাইনেস যদি ইউজ করেন তাহলে আপনি মানে ফন্ডাপারিনক্স দেবেন 1, আর যদি 2 হলো নন এসটি এলিভেটেড এমআই হয় তাহলে আপনি ফন্ডাপারিনক্স দিতে পারবেন। এই দুইটাই হলো ক্লাস 1 ইন্ডিকেশন। না এখানে এই যে অমতার যেটা বলছেন শুনেন, স্ট্যান্ড লাগানো আছে তার এমআই নিয়ে আসছে, সেটা কিন্তু এমআই মতোই ট্রিট হবে। হ্যাঁ এমআই মতোই ট্রিট হবে এটা তো। আর যদি মনে করেন সে স্ট্যান্ড লাগাইছে, স্ট্যান্ড থ্রম্বোসিস নিয়ে আসছে, তাইলে তার কিন্তু ট্রিটমেন্ট প্রটোকল ডিফারেন্ট। হ্যাঁ এখন একটা পেশেন্ট 3 বছর আগে স্ট্যান্ড লাগাইছে, সে 3 বছর পরে এমআই নিয়ে আসছে, তার প্রটোকলটা হবে ঠিক এমআই এর মতো। হ্যাঁ এমআই এর মতো প্রটোকল হবে, এখানে স্ট্যান্ড কোনো ফ্যাক্টর নেই। আর যদি আপনি সাসপেক্ট করেন স্ট্যান্ড থ্রম্বোসিস তাহলে আপনার ট্রিটমেন্ট প্রটোকল এখানে ফন্ডাপারিনক্সের চেয়ে অন্য ট্রিটমেন্ট প্রটোকলে যাইতে হবে। হ্যাঁ সাসপেক্ট করার তো সুযোগ নাই, এমআই নিয়ে আসলে তো এমআই। সুতরাং আমার যদি প্ল্যান থাকে যে আমি সাবসিকুয়েন্টলি আমি করব স্ট্যান্ডিং করব, তখন আমরা ফন্ডাপারিনক্স দেব না। ঠিক না স্যার? যে আগে স্ট্যান্ড ডাজ নট ম্যাটার, কিন্তু আমি যদি এখন মনে করি যে এখনকার এমআই এর কনসিকুয়েন্টলি আমরা আবার পিছিয়ে করব, তাইলে দেব না। না মুখে স্যার হইতে পারে যে পেশেন্টটা স্ট্যান্ড করছে, যেমন স্ট্যান্ড থ্রম্বোসিস হইছে, সেক্ষেত্রে প্রটোকলটা একটু ডিফারেন্ট। হ্যাঁ স্ট্যান্ড থ্রম্বোসিস একটু ক্রিটিক্যাল হয়ে গেছে জায়গাটা। সেই জায়গাটা যদি আমরা পিসিআই করতে যাই তাহলে আর যাই করি আমরা এনাক্সাপাইরিন দিতে পারবো না। আমি মানে এনাক্সাপাইরিন দিলে আমি মানে ওই পিসিআই করার সময় আনফ্র্যাকশনেটেড হেপারিনে আমি সুইচ করতে পারবো না। আমি যদি ইসে শুরু করে থাকি মানে আনফ্র্যাকশন, আর যদি আমি ফন্ডাপারিনক্স শুরু করে থাকি তাহলে ফন্ডাপারিনক্স সুইচ করা যাবে আনফ্র্যাকশনেটেড হেপারিনের সাথে। আচ্ছা ওরা মনে হয় যে ভোট অফ থ্যাঙ্কস মনে হয় ওরা দেবে। হ্যাঁ ভোট অফ থ্যাঙ্কস দিবে, কে দিবেন? ওইটা মনে হয় অবি কামাল ছিল, ওই যে হাত তুলে বসে রয়েছে 11 অন সিপিসি। স্যার আমার তিনটা প্রশ্ন আছে স্যার। স্যার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার ফর নাইস প্রেজেন্টেশন স্যার। স্যার আমার প্রশ্ন সিকেডি রোগীদের ক্ষেত্রে আমার ফন্ডাপারিনক্স এর যে ডোজ এটা কেমন হবে স্যার, এটা আমি জানতে চাই স্যার।
সিকেডি রোগীদের ক্ষেত্রে? তিনটা করবা একসাথে না একটা একটা করবা? একটা স্যার। আচ্ছা, এটা হলো যদি সিকেডিতে যে এক হলো মানে একদম খারাপ থেকে বলি, হেমোডায়ালাইসিস পেশেন্টের উপরে কোনো ডাটা নাই। হেমোডায়ালাইসিস যে সমস্ত পেশেন্ট পায় তাদেরকে দিতে না করছে, এক। দুই হলো ক্রিটিনিন ক্লিয়ারেন্স যদি 30 ml এর নিচে আসে তাহলে কন্ট্রাইন্ডিকেটেড। 50 ml এর উপরে হইলে দিতে পারবা, এতে কোনো সমস্যা নাই। তাহলে 50 to 30 এর মাঝখানে যদি থাকে তাহলে বলছে 40% ডোজ রিডাকশন করতে বলছে। আর আরো দুইটা কন্ডিশন তারা যোগ করে দিছে, একটা ওল্ডার এজ যোগ করে দিছে, আর একটা তোমার যোগ করে দিছে এখানে হলো মানে ওয়েট 50 কেজির নিচে যদি ওয়েট হয় তাহলে সেক্ষেত্রে তারা মানে ডোজ রিডাকশনের কথা অথবা কন্ট্রাইন্ডিকেশনের কথা চিন্তা করছে। কামাল, আমি এখানে একটা জিনিস আপনার সবার সাথে একটু অ্যাড করে নিই যে ক্রিয়েটিনিন দেখে আপনারা আসলে রেনাল ফাংশনটাকে জাজ করবেন না, কারণ আমাদের এখন সবার হাতে স্মার্ট ডিভাইস আছে। আমরা সবাই ইজিএফআরটা দেখে নিব, ইজিএফআরটা দেখে নিব, যে ইজিএফআরটা দেখে আমরা কিন্তু মানে ডিসিশন নিব, কারণ ক্রিয়েটিনিন দেখে আমরা আসলে সিদ্ধান্ত নেওয়াটা ঠিক হবে না। আমি তো বলি নাই ক্রিয়েটিনের কথা। না 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 স্যার, আমাদের ওয়ার্ডের কথা বলতে স্যার, আমাদের ওয়ার্ডে স্যার আমরা এটা দেখে নিব বলতে, প্র্যাকটিস করার জন্য স্যার। প্র্যাকটিস আমরা ইজিএফআর দিয়ে করে দিতে পারবে, ঠিকই বলছেন। আমরা সবাই এটা প্র্যাকটিস করব ওয়ার্ডে, ইজিএফআরটা দেখে নিব আমরা ডিভাইস দিয়ে, খুব ইজি। হ্যাঁ, আমরা ক্রিয়েটিনিন লেভেলটা এবং ওয়েটটা নিয়ে এইচটা নিলে তো হয়ে যায়। স্যার আমার দ্বিতীয় কোশ্চেন, স্যার আমি একটু জিনিস বলতে চাচ্ছি স্যার। ক্রিয়েটিনিন লেভেল দিয়ে স্যার একটা স্যার ক্রিয়েটিনিন লেভেল দিয়ে তো মনে একটা রিকমেন্ডেশন আছে, 1 থেকে 2, 2 থেকে 3 এই ধরনের কিছু একটা আছে তো মনে স্যার। না, ক্রিয়েটিনিন দিয়ে যেটা ছিল সেটা হলো 2014 আমস্টারডামের রিকমেন্ডেশন ছিল। এইখানে বলা ছিল যদি এনক্সাপারিনের ক্ষেত্রে সেটা বলা ছিল যদি ইন কেস অফ মেল এটা 2.5 এর উপরে হয় তাহলে ডোজ রিডাকশন হাফ, আর ইন কেস অফ ফিমেল এটা 2 ছিল। এটা ছিল হলো 2014 ছিল রিকমেন্ডেশন। পরে এই ক্রিয়েটিনিন বাদ দিয়ে তারা এখন ওই ইজিএফআর দিয়ে বনি করে দিয়েছে রিকমেন্ডেশন, কারণ ওই সমস্ত কিছু এখন ওই মানে ওই যে অ্যানক্সাপাইরিন যেগুলো, সরি রিভারক্সাবান বা অন্য যে ড্রাগ গুলো চলে আসছে সেই ড্রাগ গুলো সব ওই ইজিএফআর দিয়ে করে দিয়েছে। 30 নিচে কাউকেই দিতে রিকমেন্ডেশন করে নাই। 30 উপর থেকে 50 উইথ কশন, 50 উপরে তুমি মানে লেবলেসলি দিতে পারবেন। স্যার নেক্সট কোশ্চেন কি? নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে স্যার আমরা যে নতুন ড্রাগ সেজন্য জানতে চাই যে এটা স্টোরেজটা কেমন হবে, আমরা কি এনে কোনো ফ্রিজে রাখতে হবে নাকি সরাসরি দিয়ে দিতে পারবো এটা মার্কেট থেকে এনে, বা এটা রাখা যাবে কিনা? অনেকে তো 3 দিনের জন্য কিনে ফেলতে চাইবে যে যদি স্যার এটা ইউজ করা হয়। মানে টেম্পারেচার যদি ফ্রিজে রাখা যায় মানে সবচেয়ে ভালো হয়, মানে 4 ডিগ্রি থেকে মনে হয় কত, সরি 8 থেকে মানে 12 বা 14 মধ্যে মনে হয় যে রাখতে পারলে ভালো হয়। আমাদের তো নরমাল টেম্পারেচার 8 থাকে মনে হয় স্যার, ফ্রিজে 8 to 4 to 8 থাকে। ওই টেম্পারেচার রাখতে পারলেই হবে, নরমালি রাখতে পারলেই হবে। স্যার না রাখতে পারলেও অসুবিধা নাই, কারণ ফার্মেসিতে তো থাকবে, মানে ওর মধ্যে থাকে, ওখান থেকে বের করে 24 ঘন্টা মনে হয় যে দিতে পারে। এটা ওই যে ওরা কেমিস্ট্রি আরো ভালো বলবে এটা যদি জানতে থাকে। স্যার আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে স্যার, ওই যে ভালভুলার হার্ট ডিজিজের ক্ষেত্রে এমএস এর ক্ষেত্রে আমরা এনোক্সাপিরিন প্লাস পরবর্তী ওয়ারফেরিনে সুইচ করি, এই ক্ষেত্রে ফন্ডাপেরিনেক্স থেকে ওয়ারফেরিনে সুইচ করা যাবে কিনা বা এটার প্রটোকলটা কি স্যার? আমি বুঝিনি, কোশ্চেনটা আবার একটু করো। স্যার আমরা ভালভুলার হার্ট ডিজিজ যেমন এমএস মাইটাল স্টেনোসিস এর সাথে এফ যদি থাকে আমরা তো এনোক্সাপিরিন দিয়ে অনেক সময় শুরু করি, অনেক ক্ষেত্রে এনোক্সাপিরিন শুরু করে পরে ওয়ারফেরিনে সুইচ করি বিভিন্ন কন্ডিশনে। এই ক্ষেত্রে ফন্ডাপেরিনেক্স শুরু করে কি ওয়ারফেরিনে যাওয়া যাবে? বা যাওয়া যাবে, কারণ এটাও একটা লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন, এর কাজে একই রকম। আমার মনে হয় কোশ্চেন করছে মনে হয় যে এটা ব্রিজিং থেরাপিতে ইউজ করতে পারবো কিনা, ওইটাই মনে হয় মানে কামাল বুঝে দিয়েছে। হ্যাঁ বলতে চাইছিল এটাই। আর লাস্ট কোশ্চেন কও। লাস্ট কোশ্চেন স্যার, অ্যাসপিরিনের সাথে কোন বা অন্যান্য ড্রাগের সাথে আমরা যেগুলো মানে নরমালি ইউজ করি ইন্টারঅ্যাকশন আছে কিনা, বা থাকলে কেমন? আমি বলছি মনে হয় খেয়াল করো নাই, সমস্ত অ্যান্টিপ্লেটলেট এবং অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট যে সমস্ত ড্রাগ গুলো আছে সবগুলো ড্রাগ পোটেনশিয়েশন করে এই মানে ইসের কাজ, ফন্ডাপেরিনক্সের কাজ। তার কাজে যদি দুইটা ড্রাগ আমরা একত্রে ইউজ করি, যে দুইটায় অ্যান্টিপ্লেটলেট এবং অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট আছে, তার ব্লিডিং রিস্ক হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে, সেক্ষেত্রে ক্লোজ অবজারভেশন রাখার কথা বলছে অলমোস্ট অল ড্রাগস। থ্যাংক ইউ স্যার।
স্যার মনে হয় যে আপনার ফাইনাল প্রোগ্রাম তো শেষ পর্যায়ে মনে হয় স্যার, আর আপনার ফাইনাল কমেন্টের আগে আমি স্যার কিছু অবজারভেশন শেয়ার করতে চাচ্ছি এই প্রোগ্রাম রিলেটেড। ডেফিনেটলি, কেন না, মানে আমার তো কমেন্ট নাই, আর আমি তো সব শেষ করে দিছি, আমার তো শেষ, এখন আচ্ছা, হলো আপনাদের পালা। না আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? মোশাররফের হাত তোলা শেষ আর কামালের হাত তোলা শেষ হয়ে গেছে, তাই না? স্যার আমি একটা প্রশ্ন করি, শুয়েব কই? সহজ প্রশ্ন স্যার, স্যারের কাছে। স্যার এই ফন্ডাপারিনাক্স কি স্যার কোভিড এর ক্ষেত্রে যেভাবে এনোক্সাপিরিনের কথা বলা আছে, ফন্ডাপারিনাক্স এর কি এরকম কিছু আছে স্যার? হ্যাঁ, একই সেম রিকমেন্ডেশন, সেম স্যার। ওই যে দেখাইছিলাম, আমি সেলাক্টে দেখাইছিলাম, খেয়াল করছেন কিনা? কোভিড-19 এ ইউজ দেখানো হয়েছে। এই যে স্লাইডটা, এটা ওই যে মানে আমেরিকান মানে শ্রেষ্ঠ ফিজিশিয়ান ওদের রিকমেন্ডেশন। কন্ট্রাইন্ডিকেশন না থাকলে ফন্ডাপারিনাক্স এবং লো মলিকুলার ওয়েট ট্যাবলেট দুটোই দেওয়া যাবে। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। এক ঘন্টা হয়ে গেছে। সেলিম। হ্যাঁ স্যার, তো আমি কিছু অবজারভেশন স্যার আমি জাস্ট একটা সামারির মতো বলি স্যার। সেটা হলো যে প্রথমে তো স্যার আমরা যে এই ড্রাগটা এফডিএ অ্যাপ্রুভ করে 2001 এ, আপনি স্যার দেখাচ্ছেন যেটা 2001 শোনা যায় না সেলিম? আমরা এই নিয়ে ফার্স্ট, হ্যাঁ স্যার অডিবল স্যার? স্যার বলছি যে প্রথম স্যার এই ড্রাগটা অ্যাপ্রুভাল হলো 2001, আর আজকে আমরা 20 বছর পরে 2021 এ আমরা এই নিয়ে প্রথম একটা প্রোগ্রাম করতেছি, যেটা ফনিডেল ইউজ করা যাবে কি যাবে না এটা নিয়ে আসলে আলোচনায় বসছি আমরা। এটা হলো একটা স্যার আমাদের ডিসপ্যারিটি যে 20 বছর পরে আমরা এই ড্রাগটার ফ্লেভার পাইছি। আর 2 নম্বর জিনিস হলো যে আমরা স্যার 2001 থেকে 2015 পর্যন্ত ছিলাম লো ইনকাম গ্রুপ কান্ট্রি, আর 2015 থেকে আমরা আসছি লোয়ার মিডল ইনকাম গ্রুপ, যার ফলে এই ড্রাগটার ইউজ কি করব না এটা নিয়ে আসলে আমাদের কোনো মানে অপশন ছিল না, যে আমরা অপশন ছিল না যে কিভাবে ইউজ করা হবে। 2013 এর গাইডলাইনে স্যার এমআইজন এসটিএমআই প্রথম এসসি গাইডলাইন আসে, তখন থেকেই কিন্তু আলটিমেটলি আমাদেরকে এই স্টেপটোকাইনেজের ব্যাপারে কোনো কথাই ছিল না এখানে, যে ছিল শুধুমাত্র এনক্সাপিরিন মানে স্টেপটোকাইনেজ কোনো থ্রম্বোলাইটিক্স এর গ্রুপেই ছিল না, জাস্ট লোয়ার ইনকাম গ্রুপের জন্য ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশ এবং কিছু কান্ট্রিতে স্টেপটোকাইনেজ ইউজ হইতো। তখন এই অনেক আলোচনা, আমরা যখন 2013 থেকে গাইডলাইন জন্য আসলো, আমরা ডিপার্টমেন্টে এই নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, বিভিন্ন সময় আলোচনা হচ্ছে, যেহেতু কোনো অপশন ছিল না, আমাদের কোনো অপশন নাই, স্টেপটোকাইনেজও আমাদের ইউজ করতে হচ্ছিল যে আমাদের মনের বিরুদ্ধে, গাইডলাইনের বিরুদ্ধে, কিন্তু আমরা ইউজ করতে চাইছি যে আমাদের আর কোনো অপশন নাই। এবং আমরাও এনক্সাপিরিন কিন্তু গাইডলাইনে না থাকা সত্ত্বেও, যেহেতু কোনো অল্টারনেট চয়েস ছিল না, উই হ্যাভ টু ইউজ দিস ড্রাগ ফর লং টাইম। এখানে যারা ট্রেনে আছেন বা আমাদের কার্ডিওলজিস্ট মানে হয়েছেন, সবাই কিন্তু আমরা কেউই অন্য কোনো ড্রাগ দেখে বড় হয়নি, আমরা সবাই এনক্সাপিরিন ইউজ করে বড় হয়েছি, যার ফলে আমাদের যে এক্সপিরিয়েন্সটা এটা হঠাৎ করে নতুন কিছু ড্রাগ না, বাট নিউ ইন বাংলাদেশ, বাট ফর পেশেন্ট প্রোফাইল আমাদের এই ড্রাগটা নিয়ে যে কনফিউশনটা আসছে, এটা আগামীতে হয়তো বা ইউজ করতে চলে যাবে, বাট ইট ইজ টাইম ট্রাস্টেড ড্রাগ। আমরা অলরেডি দেখলাম, স্যার দেখাইছেন যে 2017 থ্রম্বোলাইটিস গাইডলাইন আর 2020 নন এসটিএমআই গাইডলাইন, অলরেডি নন এসটিএমআই গাইডলাইন এটা ক্লাস 1 এ চলে আসছে। আমার মনে হয় সার্জারি বলছে 2021 এ এটা হয়তো বা আফটার থ্রম্বোলাইটিক্স এখনোই ক্লাস 1 আছে, আর স্টেপটোকাইনেজের ক্ষেত্রে হয়তো বা ইউজ করা যাবে কিনা, অথবা কিছুদিন পরে দেখা যাবে স্টেপটোকাইনেজ ওয়ার্ল্ড থেকে আউট হয়ে গেছে, এরকম হইতে পারে যে মার্কেট আর চলবে না যেহেতু মোর ব্লিডিং রিস্ক। কিন্তু আমাদের যে স্যার এটা লং টার্ম এক্সপিরিয়েন্স রিগার্ডিং স্টেপটোকাইনেজ এন্ড এনক্সাপিরিন কম্বিনেশন, আমাদের মেডিকেলে যদিও স্যার ওই ডিরেক্ট রিলেটেড মানে ব্লিডিং রিস্কের ব্লিডিং হিস্ট্রি নাই, বাট আমরা যেভাবে র্যান্ডমলি এখন এনক্সাপিরিন ইউজ হচ্ছে, আসলে সেই পরিমাণ ব্লিডিং কিন্তু স্যার আমরা দেখি না। তো আমাদের যারা কোশ্চেন করছেন আজকে যে আমাদের এই ড্রাগটা ইউজ করা যাবে কি যাবে না, অবশ্যই আমরা নতুন ড্রাগ আসছে এই জন্য না, বাট এই ড্রাগটা আমাদের চাওয়া ছিল যে ফন্ডাপারিনাক্স কখন আসবে আমরা ইউজ করবো। তো আমাদের মনে হয় আপনি কিন্তু 3 বছর আগে চাইছিলেন একটা সেমিনারে, আপনি খেয়াল করে দেখতে পারেন। আপনি ভুলে গেছেন, আমি মনে রাখছি। না বলে নাই স্যার, আমি জন্যই বললাম যে আমরা পাই নাই বলে স্যার এতদিন দিয়েছি। আমরা কিন্তু এখন যেহেতু এই ড্রাগটা বাংলাদেশে আসছে, আমার মনে হয় শুধু স্কোয়ার আজকে নিয়ে আসছে, খুব ভালো উদ্যোগ। আমার মনে হয় আশেপাশে অন্যান্য যেহেতু দাম বেশি না, 800 টাকা, রোমান অলরেডি বলছে যে টাইম আসলে এটা
হিসাব করলে কিন্তু অনেক কম দাম পড়ে, কস্ট ইফেক্টিভ বলতে গেলে, এবং সব কোম্পানি নিয়ে আসলে আরো দাম কমে যাবে। আমার মনে হয় এটা একটা আগামী দিনে ভালো মানে ইউজ হবে, আমার প্রপার একটা ড্রাগ পাবো ইউজ করার জন্য। আর এখন আমরা যেটা ইউজ করতে পারি, স্যার যেটা বললেন যে ওয়ার্ডে ইউজ করা যাবে না বিকজ অফ দ্য প্রাইস, অলরেডি অ্যাভেলেবল ড্রাগ, তবে আমরা কিছু পেশেন্ট পাচ্ছি যাদের এনক্সাপিরিন দেওয়ার পরেও আপ টু দ্য মার্ক রেজাল্ট পাচ্ছি না, যে আমরা পেশেন্ট চাচ্ছি যে কিছু একটা চাই। সেক্ষেত্রে আমরা কিছু সিলেক্টিভ পেশেন্টকে, যাদেরকে ইসকেমিক রেসিডুয়াল অ্যানজাইনা রয়েছে আছে, চেস্ট পেইন কমতেছে না, পারসিস্টেন্ট অ্যানজাইনা, তাদেরকে আমরা আমার মনে হয় যে কম্পারেটিভলি ইউজ করে দেখতে পারি একটা ইন্ডিকেশনে যে এটা কিরকম বেনিফিট হয়। এবং নেক্সটে আমাদের ওয়ার্ডে এনক্সাপিরিন ভার্সেস ফন্ডাপারিনাক্স আমরা একটা স্টাডিও চাইলে করতে পারি যে আসলে কতটুকু বেনিফিট হয়। সো ফার আমরা মনে হয় স্যার খুব সুন্দর এই জিনিস সম্পর্কে এক্সপ্রেশন দিচ্ছে। আরো নেক্সটে এই বিষয়ে আরো সেমিনার হবে, তখন আমাদের ইন্ডিকেশন এবং কন্টেন্ট আরো ক্লিয়ার হবে। আর যখন আমরা পিসিআই হবে এক সময় হয়তো এখানে পিসিআই আমাদের নন পিসিআই হসপিটাল, এখন যদি পিসিআই এরকম ভাবে র্যান্ডম হয় তখন এই ব্যাপারে ইন্ডিকেশন, পিসিআই ইন্ডিকেশন গুলো আমরা আরো ভালোভাবে ফাইন টিউনিং করে করবো। So far, thank you, Roman, and for nice moderation, and Shahabuddin sir for presentation, and also Square Pharmaceuticals for their arrangement of such a nice, beautiful program. Thank you. Thank you, sir. রোমান, আমি একটু এক মিনিট বলতেছি। আমি কিন্তু ওই যে এই ইন্ডিকেশনের সময় মানে সেলিম, আমি কিন্তু ইন্ডিকেশনের সময় দুইটা জিনিস দেখাইছিলাম, একটা মানে অফ লেভেল ইউজ দেখাইছিলাম, আর একটা হলো মানে ইউজ দেখাইছিলাম। ইউজের থেকে 2001 সালে এরা পেয়েছে ওই যে মানে ডিপ ভেইন থ্রম্বোসিস, পালমোনারি এম্বোলিজম, এইগুলো তার ট্রিটমেন্টের জন্য পাইছে। আর তখন অফ লেভেলে ছিল হলো একুট করোনারি সিনড্রোম। 2021-এ কিন্তু ওই একে কিন্তু অফ লেভেলে ছিল। এরা 2013 আর্মস্টারডামে আইসা মানে 2014 সালে এবং 2006 সালে এরা হলো ওই যে কোরিয়ায় এই যে ট্রায়াল গুলো যেগুলো আসছে সেইখান থেকে আস্তে আস্তে করে আসতেছে, এবং 2014 সালের গাইডলাইনেই কেবলমাত্র মানে তোমার ওই যে ফন্ডাপারিনক্স উঠে আসছে। সেই জন্য আমরা খুব আসলে 20 বছর না, একুট করোনারি সিনড্রোমে আমরা আসলে ধরতে গেলে 6 বছর পরে আলাপ করতেছি, কারণ 14 সালে গাইডলাইন হয়েছে 2021-এ, তাও কম না। 20 বছর আর 6 বছর একই কথা। নাকের উপরে পানি এক হাতও যা এক আঙ্গুলও তা, নাক ডুবলে কিছুই না। এতদিন পরে আমরা পাইছি, তারপরও পাওয়া একটা জিনিস। আর আমরা তো আসলে মানে দরিদ্র সীমার নিচেই থাকি, আমাদের সবসময় স্ট্রেপ্টোকাইনেস দিতে হবে, অতএব স্ট্রেপ্টোকাইনেস ফ্রেন্ডলি একটা অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট আমাদেরই দরকার। আমি আর কিছু বলবো না, আমি পাই না। ওরা মনে হয় যে কি করবে, ভোট অফ থ্যাঙ্কস দিবে মনে হয়। আমি বলতেছি স্যার বলেন, আমাদের একজন গেস্ট আছে মনে হয় নুরুল স্যার, বদরুল ভাই, ইনি হচ্ছে নর্থ ইস্ট থেকে। আমরা সবাই কই বদরুল, আমি দুইবার ডাকলাম, বদরুল দেখি না তো। বদরুল ভাই কি আছেন? ভাই সাদা করে চলে গেছে মনে হয়। আচ্ছা, তাহলে আমাদের যদি আর কোনো কোয়েশ্চন না থাকে তাহলে আমার মনে হয় যে ভোট অফ থ্যাঙ্কস ফ্রম সাইড অফ স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস, who will give the vote of thanks? স্যার আসসালামু আলাইকুম। স্যার আমাকে শোনা যাচ্ছে স্যার? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার, রেসপেক্টেড চেয়ারপারসন and honorable doctors, assalamu alaikum. Sir, I'm Mohammad Ghulam Sarwar Khan, regional sales manager of Sylhet from Square Pharmaceuticals. So first I would like to thanks to all of honorable doctors for giving us chance to be the part of this program today. And sir, really I'm sir grateful and happy by your active participation, and again remind on Fonidel. Sir, you know, Square is the #1 pharmaceuticals. It's not happened due to our strategy. It's happened your active prescription and your active support. So from part of management, I give all the credit and gratitude to you doctors. Sir, as a new regional sales manager, I expect and want your continuous support for coming days, and for your any sorts of academic, CME or scientific seminars, sir, I always with you. By wishing your safety, security, your body, your sound, your family members, I conclude my speech here. Sir, thank you very much. Thank you. স্যার আপনি স্যার একটু শেষ করে দিবেন স্যার। শেষ আর কিছু নাই, সবাই স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, এটা আসলে এটা ইন্ডিকেট করে যে এটা আসলে টাইম ডিমান্ডিং ছিল। আপনি শুনছেন আমাদের আলোচনার মাধ্যমে। স্কয়ারের উদ্দেশ্যে বলতেছি যে এটা আমরা আসলে অনেকদিন থেকেই সার্চ করতেছিলাম,
যে এই মলিকুলটা আপনারা নিয়ে আসছেন, সেজন্য আপনাদের ধন্যবাদ। একটা রিকোয়েস্ট, সবসময় আমরা যা করি এবারও তাই করতেছি, যদি সম্ভব হয় একটু দামটা যদি কমাইতে পারেন তাহলে মানে আমাদের জন্য, রোগীদের জন্য সুবিধা হবে। এমনি প্রাইস বেনিফিটে আছেন আপনারা, তারপর আমরা মানে আবেদন করব যে এটা আপনি কোম্পানির কাছ থেকে একটু বলবেন যে এটা সিলেটের আমাদের সমস্ত কার্ডিওলজিস্টের পক্ষ থেকে মানে আমাদের একটা দাবি যে এটার একটু দাম যদি আরো একটু কমাইতে পারেন তাহলে আমাদের রোগীদের জন্য উপকৃত হবে। এইটা বলতে আমি শেষ করতেছি। আর যদি কেউ কিছু বলতে চান তো বলতে পারেন, নাহলে রোমান আপনি ওদের করে শেষ করতে পারেন। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আমাদের আজকের যে এটা একটু মানে স্যার লাইভলি ডিসকাশন, আর আমাদের স্যার আপনি যেভাবে প্রেজেন্টেশনটা করছেন মোটামুটি আমরা ফন্ডাপারিনাক্স সম্বন্ধে আমরা আমাদের টোটালি একটা ধারণা হয়ে গেছে। এবং ওভারঅল ফন্ডাপারিনাক্স নিয়ে আমাদের আরো আলোচনা হবে। সেই পর্যন্ত আমরা সবাই ভালো থাকি, সুস্থ থাকি। আর স্যার আপনার পারমিশন নিয়ে শেষ করে দিতে চাই স্যার। জি, ওকে, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ স্কোয়ার, and thank you all the participants. Allah Hafiz. Thank you. Thank you, sir. Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. আসসালামু আলাইকুম স্যার। Wa alaikum assalam.